Dear student, today topic is meningococcus. Today topic is meningococcus. Meningococcus is also called as Neisseria meningitis. It is also called Neisseria meningitis. Neisseria meningitis causes meningitis disease. Meningococcus causes meningitis disease. Bacteria name is meningococcus and the disease name is meningitis. Meningitis means it infects the brain and spinal cord outer membrane. The outer membrane is meninx. Inflammation of the meninx is known as meningitis. Meningitis disease means it infects the brain and spinal cord outer membrane. And Neisseria meningitis is a gram-negative cocci. It is a gram-negative cocci and cocci are arranged in pairs. Cocci arranged in pairs and the size of the bacteria 0.6 to 0.8 micrometers and these are non-motiles. This is the morphology of meningococcus or Neisseria meningitis. Neisseria meningitis is a gram-negative cocci and the cocci are two. So they are arranged in pairs and the cocci are appeared as one end flat and one end concave. One end flat and one end concave. These are the pairs of cocci. And the size of cocci is 0.6 to 0.8 micrometers. Cocci, one end flat and another end is concave. And the cultural character of this bacteria is these are aerobes, means they strictly grow in presence of oxygen. They strictly aerobes means they grow in presence of oxygen. And the requirements means that they require optimum temperature about 35 to 36 degrees centigrade and the pH is 7.4 to 7.6. They require 35 to 36 degrees centigrade temperature and 7.4 to 7.6 pH. And they show growth on blood agar media and Muller-Hinton agar Thayer Martin medium with antibiotics. These media are useful for the growth of meningococcus in laboratory conditions. Blood agar, Muller-Hinton agar, Thayer Martin medium with antibiotics. And the biochemical reaction of this bacteria is it shows catalase and oxidase positive. It shows catalase and oxidase positive and it ferments glucose and produce acid. It ferments glucose and produce acid and these bacteria are sensitive to the heat. It is easily destroyed by the heat and disinfectants. These are sensitive to heat and disinfectants. And the pathogenicity of meningococcus is it causes pyogenic meningitis. It causes pyogenic meningitis. And meningitis means inflammation of the brain and spinal cord outer membranes. And also observe the meningococcemia means the bacteria enter into the blood. This bacteria enter into blood causes meningococcal septicemia. Bacteria enter in blood causes meningococcal septicemia. The symptoms of septicemia include fever and petechial rash. The rash observed on the skin. Fever and rash. And in few cases only we observe the fulminant meningococcemia. Only rare cases observe this symptom, that is shock. The multi-system is failure. When observe the shock, we observe shock syndrome, that is fulminant meningococcemia only observed in the rare cases. The main causes, it causes meningitis, meningococcemia. And the meningitis symptoms includes fever, stiff neck, headache, vomiting, confusion, sleepiness and sensitive to light. When light is focused on eye, we feel sensitive to that light. Fever, stiff neck, headache, vomiting, confusion, sleepiness, sensitive to light. These symptoms are observed in the meningitis disease. And the diagnosis of this disease for collection of the sample is cerebrospinal fluid and nasopharyngeal swab. Cerebrospinal fluid and nasopharyngeal swab. And collection of the sample in the Stotter's transport medium. This required transport medium is Stotter's transport medium. And direct microscopy is useful for the observation of meningococcus and the gram staining method also useful. And the special media is Thayer Martin medium. In this medium the sample is inoculated and observe the colony formation.
These are the diagnosis method of the meningococcus. The sample is CSF and nasopharyngeal swabs and blood also collected, and the collecting sample is shift into the Stotts transport medium, and direct to microscopy gram staining methods are useful for detection of this bacteria, and the special medium is Thayer-Martin medium is useful for detection of the colony morphology of meningococcus, and the treatment of this disease by using the penicillin, chloramphenicol and cefotaxime antibiotics. Penicillin, cephalospore, chloramphenicol and cefotaxime. Penicillin, chloramphenicol and cefotaxime are useful antibiotics for this disease. టుడే టాపిక్ ఈస్ మెనింగోకోకస్. మెనింగోకోకస్ అనే బ్యాక్టీరియా మెనింగైటిస్ అనే వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. మెనింగోకోకస్ని మనం నిస్సీరియా మెనింగైటిస్ అని కూడా అంటాం. మెనింగోకోకస్నే నిస్సీరియా మెనింగైటిస్ అంటాం. ఇది కలిగించే వ్యాధి మెనింగైటిస్. మెనింగోకోకస్ అనే బ్యాక్టీరియా మెనింగైటిస్ వ్యాధిని కలిగిస్తుంది. దీని బాహ్య స్వరూపం చూసినప్పుడు ఇది గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా అండ్ కోకై. దీస్ ఆర్ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా కోకై. అంటే కోకైలు అనేవి జతగా ఉంటాయి. 2 కోకైలు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఇవి 2 pairs ఆఫ్ క్యాప్స్యూల్, 2 pairs ఆఫ్ కోకై. అండ్ ఈ కోకై అనేది ఒక సైడ్ ఫ్లాట్గా ఉంటుంది, ఒక సైడ్ ఉబ్బినట్టుగా ఉంటుంది. కోకై ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఒక సైడ్ ఫ్లాట్గా ఉండి ఇంకో సైడ్ ఉబ్బెత్తుగా కనిపిస్తుంది. దీన్నే ద గ్రామ్ నెగటివ్ కోకై అరేంజ్డ్ ఇన్ పెయిర్స్. అండ్ సైజు పరిమాణం చూసినప్పుడు 0.6 నుంచి 0.8 మైక్రోమీటర్స్ పరిమాణంలో ఉండి కదలలేని బ్యాక్టీరియాలు. ఇది మార్ఫాలజీ బాహ్య స్వరూపం. మెనింగోకోకస్ యొక్క బాహ్య స్వరూపం ఏంటంటే ఇది గ్రామ్ నెగటివ్ కోకైలు. ఇవి జతగా ఉంటాయి, ఒక అరేంజ్డ్ ఇన్ పెయిర్స్. అండ్ పరిమాణం తీసుకున్నప్పుడు 0.6 నుంచి 0.8 మైక్రోమీటర్స్ పరిమాణంలో ఉండి కదలలేని బ్యాక్టీరియాలు. సంవర్ధక లక్షణాలు తీసుకున్నప్పుడు ఇవి ఏరోబ్స్, వాయు సహిత బ్యాక్టీరియాలు. ఇవేంటివి? వాయు సహిత బ్యాక్టీరియా. అంటే ఆక్సిజన్ సమక్షంలో మాత్రమే పెరగగలిగే వాటిని మనం వాయు సహిత బ్యాక్టీరియాలు అంటాము. ఇవి పెరగాలంటే టెంపరేచర్, ఉష్ణోగ్రత 35 నుంచి 36 డిగ్రీలు ఉండాలి. ఉష్ణోగ్రత 35 నుంచి 36 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. pH వచ్చి 7.4 నుంచి 7.6 వరకు pH ఉండాలి. ఇంకా ఈ బ్యాక్టీరియా పెరగాలంటే మాధ్యమాలను ఏమి ఉపయోగిస్తాము అంటే బ్లడ్ అగార్ మాధ్యమము, ముల్లర్ హింటన్ అగార్ మాధ్యమం, థేయర్-మార్టిన్ మీడియం. దీన్ని యాంటీబయాటిక్స్తో కలిపి పెంచుతాం. థేయర్-మార్టిన్ మీడియా విత్ యాంటీబయాటిక్స్. ఇలాంటి మాధ్యమాలను ఉపయోగించి మనం ప్రయోగశాలలో ఈ మెనింగోకోకస్ అనే బ్యాక్టీరియాను పెంచవచ్చు. అవేంటివి? ఏరోబ్స్ అంటే వాయు సహిత బ్యాక్టీరియాలు. ఇవి ఆక్సిజన్ సమక్షంలో పెరుగుతాయి. వీటికి 35 నుంచి 36 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత ఉండాలి. 7.4 నుంచి 7.6 pH కలిగి ఉండాలి. ఇంకా మాధ్యమాలు వచ్చి బ్లడ్ అగార్, ముల్లర్ హింటన్ అగార్, థేయర్-మార్టిన్ అగార్ అనేవి ఇవి యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి. ఇంకా జీవరసాయనిక చర్యలు తీసుకున్నప్పుడు ఇవి కెటలేజ్, ఆక్సిడేజ్ పరీక్షలకు పాజిటివ్గా చూపిస్తాయి. కెటలేజ్ ఆక్సిడేజ్కి పాజిటివ్గా చూపిస్తాయి. ఇంకా గ్లూకోజ్ని కిణ్వనం చేసి యాసిడ్ని విడుదల చేస్తుంది. గ్లూకోజ్ని కిణ్వనం చేసి యాసిడ్ని విడుదల చేస్తుంది. ఇంకా రెసిస్టెన్స్, రోగ నిరోధకత. ఏంటిది? బ్యాక్టీరియా అనేది వేడికి సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. అతి ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఇవి పెరగలేవు. ఇంకా డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్లను కూడా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది. డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్లను ఉపయోగించినప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది ఈజీగా నశిస్తుంది. ఇది రోగ నిరోధకత. ఇవేంటివి? వేడికి, డిస్ఇన్ఫెక్టాంట్లకి సున్నితంగా ఉండి తొందరగా నశింపగలుగుతాయి. ఇంకా ప్యాథోజెనసిస్ అంటే రోగకారకత. ఇదేం కలుగజేస్తుంది? పయోజెనిక్ మెనింగైటిస్ని కలుగజేస్తుంది. కలిగించే వ్యాధి ఏంటిది? పయోజెనిక్ మెనింగైటిస్. ఇంకా మెనింగోకోకేమియా అంటే బ్యాక్టీరియా అనేది బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు కలిగేది మెనింగోకోకేమియా. దాన్నే మెనింగోకోకల్ సెప్టిసీమియా అంటారు. అప్పుడు మనకి జ్వరము, స్కిన్ పైన, చర్మం పైన దద్దుర్లను అనేవి మనం గమనించవచ్చు. ఇంకా ఫ్లూమినాంట్ మెనింగోకోకేమియా అన్నప్పుడు మన నర్వ్ సిస్టమ్ అనేది డిస్టర్బ్ అవుతుంది, బ్రెయిన్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, వాటికి షాక్కి గురవుతాము. ఇలాంటివి ప్యాథోజెనసిస్ అనేది మనం మెనింగోకోకస్ వల్ల కలుగుతుంది. పయోజెనిక్ మెనింగైటిస్, మెనింగోకోకేమియా, ఫ్లూమినాంట్ మెనింగోకోకేమియా అనే లక్షణాలు మనము గమనించవచ్చు. ఇంకా వ్యాధి లక్షణాలు, మెనింగైటిస్ వ్యాధి లక్షణాలు తీసుకున్నప్పుడు జ్వరము, మెడ బిగుతుకుపోవడము, హెడేక్ తలనొప్పి, వామిటింగ్,
కన్ఫ్యూజన్ అంటే బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కన్ఫ్యూజన్ అనేది కలుగుతుంది, మగతగా ఉంటారు, ఇంకా లైట్ అనేది ఫోకస్ అయినప్పుడు సెన్సిటివ్గా ఫీల్ అవుతారు. ఇలాంటి వ్యాధి లక్షణాలు అనేవి మెనింగైటిస్ వ్యాధిగ్రస్తులలో గమనించవచ్చు. మెనింగైటిస్ అంటే ఏంటిది? మెదడుని వెన్నుముకని ఆవరించి ఉండే పొరలకు వచ్చే ఇన్ఫ్లమేషన్నే మనం మెనింగైటిస్ అంటాము. ఈ మెనింగైటిస్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటిది? జ్వరము, తలనొప్పి, వామిటింగ్, కన్ఫ్యూజన్, షాక్కి గురవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది మెదడుని కదా ఎఫెక్ట్ చేసి, అందుకని షాక్కి గురవుతాం. ఇలాంటి లక్షణాలు అనేవి మనము గమనించవచ్చు. మరి ప్రయోగశాల నిర్ధారణ తీసుకున్నప్పుడు శాంపిల్ నమూనాగా సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకుంటాము, లేదా బ్లడ్, నాసోఫారింజియల్ స్వాబ్స్ కూడా తీసుకుంటాం. తీసుకున్న వాటిని మనము స్టార్టర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియంలోకి పంపించాలి, స్టార్టర్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీడియంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. నమూనాగా సిఎస్ఎఫ్ కానీ స్వాబ్స్ని కానీ బ్లడ్ని కానీ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తాం. ఇంకా డైరెక్ట్ మైక్రోస్కోప్లో గమనించడం ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా యొక్క లక్షణాలు అనేవి, బాహ్య స్వరూపం ఏ విధంగా ఉంటుందనేది గ్రామ్ స్టెయినింగ్ మెథడ్ ద్వారా కూడా మనం నిర్ధారించవచ్చు. ఇంకా స్పెషల్ మీడియా థేయర్ మార్టిన్ మీడియం అనేది ఇందులో పెంచి కాలనీ యొక్క మార్ఫాలజీని గమనించవచ్చు. ఇంకా ఈ వ్యాధికి చికిత్స ఏంటిది అంటే పెనిసిలిన్, క్లోరంఫెనికల్, సెఫోటాక్సిమ్ అనే యాంటీబయాటిక్స్లను ఉపయోగిస్తారు. ఈ వ్యాధి చికిత్సకి పెనిసిలిన్, క్లోరంఫెనికల్, సెఫోటాక్సిమ్ అనే యాంటీబయాటిక్స్ని ఉపయోగిస్తారు. మెనింగోకోకస్ అనేదాన్నే నెస్సీరియా మెనింగైటిస్ అంటాము. ఇది కలుగజేసే వ్యాధి మెనింగైటిస్. మెనింగోకోకస్ కాజెస్ మెనింగైటిస్ డిసీజ్. మెనింగైటిస్ యొక్క వ్యాధి లక్షణాలు ఏంటంటాయి? ఫీవర్, హెడేక్, వామిటింగ్, షాక్, కన్ఫ్యూజను, మగతగా ఉండడము, ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇది మెనింగోకోకస్ గురించి. ఓకే.